छापर उच्च प्राथमिक विद्यालय समस्त छात्र छात्री मानू फूल दे स्वागत। यही फूलटा आम समस्ते आम परस्पर को दौचे फूल हूँ आमर गाँव फूल आमर फूल विभिन्न प्रकार फूल नहीं ये फूलटा हूँ गेंडू फूल ये फूल हूँ सेवती फूल ये फूलटा आउ कि फूल कहल कि फूल सब तुम गाँव में अच्छी हाँ आउ कि फूल अच्छी हाँ 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 तेणु यही सब जाक आमर विभिन्न प्रकार फूल अच्छी नुहे आमर सब जो कहानी गुड़िक रही फूलर भी कहानी रही कहानी माने कौन गप गप नुहे कहानी हूँ गोटे तार जीवन प्रक्रिया जमी फूलर कहानी मन कौन केमिति से कढ़टे हूँ कढ़ है केमिति से फूल हूँ केमिति फूल है समस्त को आनंदित करुच्ची तापर फल हूँ तापर झड़ी जाऊँगी यहाँ हूँ फूलर जीवन कहानी सेमिति कहानी कहले केवल गप नुह है वास्तवर कहानी मध्य कहानी तमर कहानी कहले कौन तम कहानी कहले कौन सारंगर कहानी मनकर आम कह सारंगर कहानी सार कौट जन्म होते कौट पढ़ी कौट पढ़ा पर केमी चाकरी पाइले तापर केमी को को स्कूल चाकरी कले तापर यही स्कूल को केबे आसिले यही सब हूँ सारंगर कहानी सेम आम गाँव कहानी अच्छी गाँव विभिन्न कथा हूँ गाँव बहुत बहुत लोग कि बहुत प्रकार काम कर कहानी गाँव विकास कहानी रास्ता घाट केबे हैला केमिति हैला वर्तमान स्थिति केमिति अच्छी जल समस्या किसी अच्छी कि पानी को केमिति लोक व्यवहार करुचंती कि चाष आमर करुचंती एठी तुम तो यही गाँव सब देखुव कि चाष सब हूँ तुम ये कि चाष करुचंती हाँ धान मांडिया आउ पनीपरिया करुचंती नहीं पनीपरिया कि पनीपरिया बेसी करुचंती आलू बैगण भेंडी टमाटो आउ बीन्स बीन्स कर नहीं कि तेणु यही सब जाक हूँ आम गाँव कहानी आम गाँव कहानी कहले आम गाँव चाषबास कथा आम गाँव लोक मैंने कि कम करती आम गाँव में कि सब जानी जात्रा हुए यही सब हूँ आमर गाँव कहानी हेले कहानी जाकू नहीं आमर गोटे गोटे कहानी बही मध्य रही तेणु तुम स्कूल लाइब्रेरी में बहुत कहानी बही रही तेणु आज आम समस्ते गोटे किछि पिला मानक ठारू से गप गुड़िक शुणा से कहानी गुड़िक शुणा गप आकार शुणा गोटे कहानी कहबार गोटे कौन गोटे स्टाइल अच्छी कहानीटा को सेमती पढ़े ना ताको गोटे कहबार स्टाइलटा अच्छी नहीं कि देखिए आमर जो माने ये पढ़े किए किए पढ़ हाथ टेकिल हाँ हेले आमर जो माने सब पढ़े तुम माने सब शुणुथुव से भितरु किए सबुठु भल पढ़िला भल कहानी नहीं भल पढ़िला ताकू तुम माने कहब आउ ताकू आमे गोटे पुरस्कार टे दबा हैला बुझिपाल तेणु तुम खाली शुणबनी तुम बुझी विचार मध्य करिवो किए भल पढ़ुची एवं ताकू आमे गोटे छोट पुरस्कार टे दबा हम ना हेले आरंभ करवा किए किए प्रथम पढ़िबो टिके हाथ टेकिल समस्त को नमस्कार मोर नाम मोनालिसा पांगी मु गोटे गप शुणेबी से गपर ना होची डरुआ ठेकुआ खूब डरकुड़ा ठेकुआटीए गोटे जंगल रे रहुथिला से थरे जेते बेले गोटे गछ तले शोइथिला गोटाए आतपळ ता पाखरे पड़िला सेथिरे डरी जाई ठेकुआ उठी पड़ी पाटी कला शीघ्र पळाओ ओ तुम जीवन रक्षा कर आकाश कसी पड़ुची ठेकुआ जेते बेले दौड़िला गोटाए हरिण गोटाए कक्की गोटाए हाथी गोटाए जलहस्त आउ गोटे जेब्रा ताकू रास्ता रे भेटी पचारिले कौन हैला ठेकुआ चित्कार कला आकाश कसी पड़ुची दौड़ से माने मध्य दौड़िबा आरंभ करदेले।
ଏସବୁ ଗୁଜବ ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ସିଂହ ତା ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଏକାବେଳେ ସିଂହକୁ କହିଲେ, ଆକାଶ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ସିଂହ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଲା। ସିଂହ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଯେଉଁଠି ଆକାଶ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଆକାଶ ଗୋଟିଏ ହାତ ପୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସିଂହ କହିଲା, ଓହୋ, ଆକାଶର ଏଇ ଖଣ୍ଡଟି ତୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁ ପଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଅନୁତାପ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କି କରତାଳି ଦେବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଫୁଲ ଦେବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ନାମ ନନ୍ଦିନୀ କନ୍ଦ। ମୁଁ ଆଜି ଗପ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଗପର ନାମ ଲୋଭୀ କୃଷକ। ଥରେ ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଏକ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ବତକ ଦେଖିଲା। ଏଇଟା ତା ଆଖିକୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ସେ ବତକକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଯାହା ସେ ଆଶା କରୁଥିଲା, ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ସୁନେଲି। କୃଷକ ବଜାରରେ ସେହି ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ସେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇଲା, ଯାହା ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ବତକ ଗୋଟିଏ ସୁନେଲି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ସେହି ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି କୃଷକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ଭାବିଲା, ବତକ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି। ତା ପେଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନେଲି ଅଣ୍ଡା ରହିଛି। ମୁଁ ଯଦି ବତକର ପେଟ କାଟିଦେବି, ତେବେ ଏକାବେଳକ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ପାଇଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ଧନୀ ହୋଇଯିବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଲୋଭୀ କୃଷକ ବତକ ପେଟକୁ କାଟିଦେଲା। ସେଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଜମା ଅଣ୍ଡା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ସେ ବତକଟିକୁ ହରାଇଲା, ଯେଉଁ ବତକ ପ୍ରତି ସକାଳେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ସୁନେଲି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କରତାଳି ଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋର ନାମ ଦସୁଦା ଖଡ଼ା। ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଶୁଣାଇବି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ରାକ୍ଷସ। ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଖରାବେଳେ ପାଠଶାଳାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବଗିଚାରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଠି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଘାସ ବହୁତ ନରମ ଲାଗୁଥିଲା। ଘାସର ଆଖପାଖରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଗରମ ଦିନରେ ଧଳା ତଥା ଗୋଲାପୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ଓ ଶରତ ଋତୁରେ ତ ଗଛା ଗଛା ହୋଇ ଫୁଲ ଫୁଟନ୍ତି। ସେହି ଗଛ ଉପରେ ବସିକି ରାକ୍ଷସମାନେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଖେଳ ଭୁଲି ଯାଇ ସେହି ଗୀତରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ସେହି ବଗିଚାଟି ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସର ଥିଲା। ରାକ୍ଷସଟି ତା ବୋହୂ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯେବେ ଫେରିଲା, ତାପରେ ଦେଖିଲା କି ତା ବଗିଚାରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳିବା ଦେଖି ତା ନିଜ ବଗିଚାରେ ଅନ୍ୟରୁ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲା। ସେ ସବୁ କାମରେ ନିଜର ଫାଇଦା ଦେଖେ। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିଲ୍ଲାଇ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ପିଲାମାନେ ରାକ୍ଷସର ପାଟି ଶୁଣି ଡରିକରି ପଳାଇଗଲେ। ରାକ୍ଷସଟି କହିଲା, ଏଇ ବଗିଚାଟି ମୋର। ଏଠୁ ସବୁ ପଳାଇଯାଅ। କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ଏବେ ସେମାନେ ଏଇ ବଗିଚାର ବାଡ଼ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲି ତଥା ତାର ସୁନ୍ଦରତାର ପ୍ରଶଂସା କରି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଗମନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସର ବଗିଚାରେ ସୁନ୍ଦରତା ଆସିଲାନି। ବାହାରେ ସବୁ ଗଛମାନଙ୍କରେ ନୂଆ ନୂଆ କଢ଼ି ଆସିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଫୁଲ ଖେଳିଗଲା ତଥା ସୁଗନ୍ଧିତ ପବନ ବହିବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ରାକ୍ଷସର ବଗିଚାରେ ଶୀତ ସେମିତି ରହିଲା। ହେଲେ ତା ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟି ନଥିଲା। ନରମ ନରମ ଘାସ ସବୁ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଗୋଟେ ବି ପକ୍ଷୀ ଆସୁନଥିଲେ ତଥା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା। ରାକ୍ଷସକୁ ଜଣା ନଥିଲା ବି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସି ସାରିଲାଣି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି କେତେ ଶୀତ ସରିବ, ବସନ୍ତ ଆସିବ। ସେ ଯେମିତି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲା ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ନିଜର ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାକ୍ଷସ ନିଜ ଘରେ ଶୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ହଠାତ୍ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରାକ୍ଷସ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତଟି ମଧୁର ଲାଗିଲା। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବସନ୍ତ ଆସିଯାଇଛି। ତାକୁ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ବଗିଚାର ଚାରି କାନ୍ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଟ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ବାଟ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଗଛମାନଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିଲେ। ଗଛର ଶାଖାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ଗଛରେ ନୂଆ ପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପାଖରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଟି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେମିତି ବଗିଚାରେ ସୁନ୍ଦରତା ଆସିଯାଇଥିଲା। ରାକ୍ଷସଟି ଯେମିତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ତା ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲି। ରାକ୍ଷସଟି ତଳକୁ ଆସି ଗଛ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଡରିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଟିକି ପିଲାଟି ରହିଗଲା ଓ ତାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେହି ରାକ୍ଷସଟି ପିଲାଟିକୁ ଉଠେଇ ଗଛ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲା। ପିଲାଟି ଗଛ ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଗଛ ପତ୍ର ଫୁଲରେ ଭରିଗଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସେହି କୁନି ପିଲାଟି ନିଜର କୁନି କୁନି ହାତରେ ରାକ୍ଷସକୁ ଧରିଲା। ତାହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସନ୍ତ ବି ଆସିଗଲା। ତାପରେ ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ପିଲାମାନେ, ଏଇ ବଗିଚାଟି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର। ବହୁତ ଖେଳ ଆଉ କୁଦ। ଏହା କହି ରାକ୍ଷସ ବି ସବୁ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ କି ରାକ୍ଷସ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଆଉ ହସରେ ପୁରା ବଗିଚାଟି ବି ଆଉ ଆଖପାଖରେ ବାତାବରଣ ଗୁଞ୍ଜରିତ ଉଠୁଥିଲା। ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ରାକ୍ଷସର ହସିବାର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଭୁଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ନାମ ସୁମିତ୍ରା ହନ୍ତାଳ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗପ କହିବି। ସେ ଗପର ନାଁ ହେଉଛି ଅପରିଚିତକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଓ ଗୋଟିଏ କାଉ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ହରିଣ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଆରମ୍ଭ କଲା। କାଉ ହରିଣକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ଯେ ପରିଚିତକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ, କିନ୍ତୁ ହରିଣ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଚରିବା ପାଇଁ ହରିଣକୁ ନେଇଗଲା। ହରିଣଟି କୃଷକର ପାଶରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଲୁଆ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କୃଷକ ଯେତେବେଳେ ହରିଣକୁ ମାରିବ, ସେ ତାକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବିଲା। କାଉ ଆସିଲା ଆଉ ହରିଣ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଅପରିଚିତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକ ଆସୁଛି। ତୁମେ ମିଛରେ ମୃତ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିବ। ତାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଗୋଟାଏ ଉପାୟ କହିଲା। କୃଷକ ଆସିଲା। ହରିଣ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିଲା ଓ ଜାଲକୁ କାଢ଼ିଦେଲା। କାଉ କା କା ରଡ଼ି କଲା। ବାସ୍, ଆଉ ହରିଣ ଏଥର ଡିଆଁ ମାରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହନ୍ତାଳ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଚତୁର ଓ ଅତି ଚତୁର। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବିଲୁଆଟିଏ ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ତାଗଡ଼ା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ଭାବିଲା, କେମିତି କୌଶଳ କରି ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଧରିବ ଆଉ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ତ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପାରିବନି। ସେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କଲା। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖବର ଆସିଛି। ଈଶ୍ୱର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ବନ୍ଧୁ ପରି ରହିବେ। ତେଣୁ ତଳକୁ ଆସ, ଆମେ ଖେଳ ଖେଳିବା। ବିଲୁଆ କହିଲା। ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସତରେ ଏ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବଣୁଆ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା।
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ। ବୁଣିବା କୁକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାରି ଭୋଜି ଯୋଜନା ଭୁଲିଗଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କୁକୁଡ଼ା ପାଟି କରି କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛ କ'ଣ? ଆସ ଆମେ ବଣୁଆ କୁକୁରଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା। ଆଉ ବିଲୁଆ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ବଣ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ନେହାଜାନି। ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଶୁଣାଇବି। ସେ ଗପଟିର ନାମ ହେଲା କଦଳୀ ଗଛ ଓ ଘାସର ଥିରଣ। ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଦଳୀ ଗଛ ଥିଲା ଓ ତା ସହ ଘାସ ବୁଦା ବି ଥିଲା। କଦଳୀ ଗଛଟି ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ସେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଘାସ କେତେ ଦୁର୍ବଳ। ଦିନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ହେଲା ଓ ଝଡ଼ରେ ପବନ ବହିଲା। କଦଳୀ ଗଛଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଲିଲା, ହେଲେ ଘାସ ବୁଦା ଦମ୍ଭର ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ କଦଳୀ ଗଛଟି ଝଡ଼ ପବନରେ ଠିଆ ହୋଇ ନ ପାରି ପଡ଼ିଗଲା। ଘାସ ବୁଦାଟି ଝଡ଼ ପବନରେ ବି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ଗପ ଶୁଣିଲେ। ଆମେ ଆଜି କେତୋଟି ଗପ ଶୁଣିଲେ? 3, 2, 5, 2, 7 ଗୋଟି ଗପ ଆଜି ଶୁଣିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ତମେ ଗପ କହିପାରିବ, କାହାଣୀ କହିପାରିବ, କାହାଣୀ ପଢ଼ିପାରିବ। କେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବହିରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆସିବି ନା? ଆସିକି କ'ଣ କରିବି ଜାଣିଛ ନା? ତମେ ଗୋଟେ ଗପଟିକୁ, ଗୋଟେ କାହାଣୀଟିକୁ ବାଛିଥିବ। ସେ କାହାଣୀ ତମର ଏ ଗପ ବହିରୁ ହେଇଥାଇପାରେ, ତମ ପାଠ ବହିରୁ ହେଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ତମ ଗାଁର କଥା ହେଇଥାଇପାରେ, କେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାର କାହାଣୀଟିଏ ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଲା, ତମର ଗାଁର ଚାଷବାସର କାହାଣୀ ହେଇଥାଇପାରେ, ଭଲ ମନ୍ଦର କଥା ହେଇପାରେ, କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିଷୟରେ କାହାଣୀଟିଏ ହେଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ତମର ମା, ତମର ଆଈ, ଅଜା, ଜେଜେବାପା କହିଥିବା କୌଣସି କାହାଣୀ ହେଇଥାଇପାରେ। ସେ କାହାଣୀ ତମେ କହିବ, ମୁଁ ଶୁଣିବି। ତା ସହିତ ଯଦି ତମେ କିଛି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛ, ତେବେ ତମ ଚିତ୍ରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେବି। ଯଦି ତମେ କିଛି ଭଲ ଲେଖିଛ, କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟରେ ଲେଖାଲେଖି କିଛି କରିଛ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେବି। ହବ? ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି 7 ଗୋଟି ଗପ ଶୁଣିଲେ, ତମେ ତ ସବୁ ଶୁଣିଲ। ଏବେ କୁହ ଯେ କାହା ପଢ଼ିବାଟା ସବୁଠୁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, କହିବ, ତାକୁ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଦଶୁ ଭଲ ପଢିଛି ଆଉ ରବି ଭଲ ପଢିଛି, ନାଇଁ କି? 7 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମାନେ 2 ଜଣ ଭଲ ପଢିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏ 2 ଜଣ ଭଲ ପଢିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ନାଇଁ କି? ହଉ, ହେଲେ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାରଟି ଦେବେ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯଶୋଦା ଖଳା ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହନ୍ତାଳ ମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପଢିଥିଲେ। ଆମର ସାନ୍ତାକାର ଫାଇନାନ୍ସ ତରଫରୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଜି ଯେମିତି ପଢ଼ିଲା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସବୁ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଏ 2 ଜଣ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ହଉ। ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ପଢିବା ନା?
हाँ से कहानी तुम बही होई पारे तुम गाँव रही पारे तुम सांगसाथी कहानी होई पारे भल कहानी आमे विकासर कहानी जो कथा कहले भल लगे से कहानी गुड़िक आम आसंता थरक शुणा आसंता सप्ताह को किए किए सब कहानी कह हाथ टेकिल आसंता सप्ताह को किए किए सब कहानी कह वाओ बहुत बढ़िया समस्ते कहवाई चेष्टा करवा समस्ते आनंदित हवा एवं पुणी थे आसंता थर भी आम चिंता करवा जे किए भल पढ़िले भल कहले थैंक यू बाय बाय